بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 4 ماہ ذی الحج کے پہلے اتوار کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو لوگ ماہ ذی الحج کے پہلے اتوار کے دن کا سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور عمل صرف ایک بار کر لیتے ہیں، پورا سال ان لوگوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ بے شک اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، لیکن یہ کرنا آج اتوار کے دن ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے اتوار کے دن یعنی عید والے مہینے ہیں۔ اس کے یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں اور ان قیمتی دنوں میں پہلا اتوار سب سے قیمتی اور عظمت والا، فضیلت والا، شان والا ہے۔ اس لیے آج کے دن کو باقی دنوں کی طرح، باقی اتواروں کے دنوں کی طرح غفلت میں نہ گزارنا، سستی میں نہ گزارنا اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے جیسے سارے کام چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے تو ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ عمل کرنے کا وقت اور طریقہ، ساری ترتیب میں آپ کو بالکل مختصر سے انداز میں بتانے لگا ہوں۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ جو بندہ ماہ ذی الحج کے پہلے اتوار کے دن اللہ کا یہ ذکر کر لیتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دوست کی کسی بھی بات کو، کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، بیٹھے بٹھائے آپ کو مالا مال کر دے، تو پھر آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ اب کرنا کیسے ہے، ترتیب ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ آج کا جو دن ہے، آج کا جو اتوار ہے، اس دن میں ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 یا 2 یا 70 نہیں عطا فرماتا، بلکہ آج کے دن جس نے بھی ایک نیکی کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ 700 گنا اعمال کرنے کا اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس کے نامہ اعمال میں اتنے اعمال لکھے جائیں، اتنا ثواب لکھ دیا جائے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ دیکھیں اس دن کو 5 خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ دیکھیں یہ وہ عظمت والا دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ محبوب اور مرتبے والا دن ہے۔ شاید اس کے بارے میں آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دن بھی عید کا دن ہے۔ اس دن کو بھی سمجھیے گا۔ دیکھیں اللہ نے جس دن کو پسند فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دن ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تھا، بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یعنی کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سے سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا، سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے۔ دوستو یہ کتنا مبارک دن ہے۔ حج کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جو بندہ اس دن اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کو ضرور عطا کرتا ہے، بشرط کہ اللہ سے حرام کا سوال نہ کیا جائے، حلال کا سوال کیا جائے تو اللہ بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اس لیے دوستو آج اس مبارک لمحات میں آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یا اللہ مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی عطا فرما، مجھے پورے سال کے لیے خوشنودی عطا فرما، میری زندگی کے غم مٹا دے، میری زندگی کے دکھ مٹا دے، میری زندگی میں سکون پیدا کر دے، میری زندگی میں امن پیدا کر دے۔ بے اولاد اولاد مانگ لے، غیر شادی شدہ ہو تو شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ جب وہ تصور کر لیں گے، دیکھیں عمل کرنے سے پہلے جو باتیں سمجھا رہا ہوں نا، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کی دوا کے لیے جو اس کی ہدایت ہوتی ہے، جو پرہیز ہوتے ہیں، اگر وہ نہ کیے جائیں تو وہ دوا بھی فائدہ نہیں دیتی، اگر دے بھی تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ملتا۔ اس عمل کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔ پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے؟ عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ بس کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے اس عمل کو کر لیں جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ اگر لوگ آتے جاتے بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ عمل کے دوران کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں، محبت اور چاہت کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات
آپ کے اوپر کیسے برستے ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے۔ آج اتوار کے ان لمحات میں صبح سے لے کے رات تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جو ویڈیو مل رہی ہے پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، جس وقت بھی آج کے دن اس عمل کو کرنا چاہیں تو کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور باوضو عمل کرنا ہے، بے وضو آپ نے عمل کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس عمل کے لیے سب سے اہم بات اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس عمل کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس عمل کی ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا اور نہ ہی اس کی تعداد میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی بڑی محبوب سورت، بڑی مبارک سورت جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہے، قرآن کی جس سورت سے ابتدا ہے، اس سورہ بارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے، سورہ فاتحہ شریف ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی پڑھنا ہے، آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو پڑھیں۔ اس درود پاک کے پڑھنے کے بعد اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی درود پاک کو ہی اپنا زیور بنا لیں، اسی درود پاک کو ہی پڑھیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، آپ کے لیے روشنیاں جاری فرما دے گا، اور یقین کر لیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے، کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ اعمال جس ترتیب کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کسی میدان میں بھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے، جسمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، روحانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مال و دولت میں ترقی ملتی ہے، اور خوشگوار زندگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے انعامات تمہیں آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائیں گے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑیں، مایوسی کو چھوڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آئیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کو کن کن چیزوں سے نوازتا ہے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے، ہر سال پڑھتا ہے، صرف ماہ ذی الحج کے پہلے اتوار کے دن جو بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اس کو اس پورے سال میں تمام حاجتیں وہ اپنا گھر مانگے اللہ گھر عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال کا یہ اتوار آنے سے پہلے آپ بے اولاد ہیں، آپ کے پاس اولاد ہوگی انشاءاللہ، اس میں بڑی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ہزاروں فوائد ہیں۔ اگر گنوانے بیٹھ جاؤں تو بہت زیادہ طویل وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، میرا بھی وقت قیمتی ہے، میں نے بھی کچھ اعمال اور وظائف کرنے ہیں، اس لیے دوستو آپ کو یہ اعمال اختصار کے ساتھ بتا کے اجازت چاہوں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس عمل کے کرنے والا شخص مایوس نہیں ہوتا، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑے مقدر والا ہوتا ہے جو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ وہ معافی مانگنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آخر پر سب سے پہلے درود پاک پڑھا تھا، پھر سورہ فاتحہ شریف جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں لفظ آمین کو بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیا اور اس کو ایک شمار کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لی، تعداد کتنی پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو صحابہ کرام خود پڑھ کر بھی لوگوں کو دم کرتے تھے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو آج اتوار کے دن پڑھیں گے، پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔
अमाल और वज़ाइफ किए इसलिए जाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए और हमारी दुआ इस अमल के वसीले से अल्लाह कबूल फरमा ले। फिर जो शख्स अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है वो इस तरतीब के साथ इस अमल को करे। मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ इसको जरा समझिएगा। आपने सबसे पहले इसी तरतीब के साथ इस सूरत को लफ्ज आमीन के साथ पढ़ना है। आमीन के अंदर देखें 4 हरूफ हैं। अल्लाह 4 मलाइका फरिश्ते आपके लिए मुकर्रर फरमा देगा जो आपके लिए दुआएं करेंगे, जिसके लिए अल्लाह के नूरी फरिश्ते, नूरी मलाइका जिसके लिए दुआ करने वाले बन जाएं, फिर उसे दुनिया की हर चीज मिल जाती है। इसलिए दोस्तों इस तरतीब के साथ जो लोग मकरूज है, देखिए इंसान कभी किसी मुश्किल में, कभी किसी मुसीबत में, किसी दुख में फंस जाता है, कभी इससे कोई परेशानी लाहक हो जाती है। जो लोग कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं, कर्ज उतरना मुश्किल हो चुका है, जिनके कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे, घर में बेबरकती है, नहुसत ने डेरे डाल रखे हैं, जो लोग अपने रिस्क में वुसअत चाहते हैं, कर्जे से हमेशा हमेशा के लिए निजात चाहते हैं, उन्होंने कितनी बार ये कलमात पढ़ने हैं इनको जरा समझिएगा। ये सूरह मुबारका उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़नी है। 7 मरतबा ये सूरह मुबारका पढ़नी है। कोई मुश्किल अमल नहीं, आसान सा अमल है। इसके पढ़ने के बाद दोस्तों ये सूरह मुबारका को पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो सूरह मुबारका आपने पढ़नी है वो सूरत भी बड़ी मुबारक सूरत है, बड़ी ही कमाल सूरत है। तो ये सूरतें हैं इतवार के दिन आज पढ़ी जाने वाली, क्योंकि ये जो तरतीब के साथ इस तरह अगर कोई फकीर भी पढ़ता है ना तो अल्लाह पाक इसको भी आज के दिन गनी कर देता है। आज के दिन वो बंदा भी गनी हो जाता है। देखिए अमाल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों को अल्लाह ताला ने फजीलत और निस्बत अता फरमाई होती है। इन दिनों की निस्बत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। इसलिए इस सारे का सारा सवाब जितना अमाल आप करेंगे, जितने वज़ाइफ आप करेंगे, जो तस्बीहात आपने पढ़नी है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो तरीका कार बता रहा हूँ, जब इस तरतीब के साथ इस अमल को मुकम्मल करेंगे ना तो आखिर में सारे का सारा सवाब आपने जनाब मोहतरम हजरत सैयदना इब्राहीम इनकी औलाद की रूह को पेश कर देना है। इनके और आका के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। हाथ उठा के चेहरे पे फेर लें, पहले मेरा रब आपकी तकदीर बदलेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। व इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, बेशक हर चीज पे कुदरत हुकूमत इसी की है। इसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। ना मैं बोल सकता हूँ, ना आप बोल सकते हैं, ना हम चल सकते हैं इसके हुक्म के बगैर, ना फिर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। ये सब इसी की अता है कि हम आज कलाम कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं, इसने हमें तौफीक दे रखी है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे अमाल से महरूम रह जाते हैं, जो महरूम रह जाते हैं सवाए पछतावे के इनके हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए अब वक्त बड़ा कीमती है। इस वक्त में आपने सूरह मुबारका को पढ़ने के बाद कुरान मजीद की बड़ी अजीम सूरत पढ़नी है, बड़ी कमाल की सूरत पढ़नी है। वो सूरह मुबारका कौन सी है? वो सूरत है सूरह कौसर शरीफ। सूरह कौसर शरीफ फिर मैं बता रहा हूँ, ये इस दिन की, इस महीने की बड़ी अजीम सूरत है। इसको आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो चीज बताई है इसको भी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जब अमल मुकम्मल कर लें, सीने पे दम कर दें, तो सीने के अंदर जितनी चीजें हैं, जितनी रुकावटें हैं, अगर पहाड़ भी रुकावट बने हुए हैं ना तो पहाड़ भी आपके रास्ते से हट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। आपके वजूद के अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत, एक ऐसी रूहानी कुव्वत अल्लाह पैदा फरमा देगा, क्योंकि इस दिन को अल्लाह ताला को ये दिन बड़ा महबूब है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दिन को इसलिए पहले किसी और उम्मत को अता ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने ये हजूर और आका अलैहिस्सलाम की महबूब उम्मत को अता किया। तो इसलिए दोस्तों जो हमेशा की मोहताजी से बचना चाहता है, जल्दी से इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ें। इस सूरह मुबारका को भी आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा ये सूरह मुबारका पढ़ने के बाद जो सूरत आपने पढ़नी है वो सूरह इखलास है, जिसको हम कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कहते हैं। ये 3 सूरतें बड़ी अहम सूरतें हैं आज के दिन के लिए। इसी तरह आपने ये 3 सूरतें इसी तरतीब के साथ पढ़नी है। अब जो सूरह इखलास जो मैंने आपको बताई है, इस सूरत की ताकत आपको नहीं पता। आज इतवार के दिन इस सूरह मुबारका को पढ़ने से अल्लाह ताला उस बंदे को, यानी जिसने भी सूरह मुबारका को पढ़ा, अल्लाह ताला उस बंदे को 100 शहीदों जितना सवाब अता फरमाता है। और जो बंदा इस सूरह मुबारका को पढ़ता है, अल्लाह हर सूरत के एक बार पढ़ने पर 10 पारे पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो फिर आज इस सूरह मुबारका को आपने
जितनी तादाद में सूरह कौसर को पढ़ा, जितनी तादाद में सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी, उतनी तादाद में आपने इस सूरह मुबारका को भी पढ़ना है और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इस तरह अब आपने एक अदद मुकम्मल किया। अब ये सारी सूरतें आपकी 21 बार होगी, यानी आपने ये तीनों सूरतों को 7-7 बार पढ़ना है, तो कुल मिला के 21 बार होगी। अब ये तीनों सूरतों को पढ़ लिया, जब 21 बार ये सूरतें पढ़ ली जाएंगी, इसके बाद दोस्तों आपने जो अगला काम करना है ना, वो इंतहाई अहम और जरूरी है, क्योंकि मैं एक राज आपको बताने जा रहा हूँ। इस राज को जिसने समझ लिया ना, वो हमेशा हर मैदान में कामयाब हो गया। जिसने इस राज को नजरअंदाज कर दिया, वो हमेशा नाकाम हो गया। इसलिए जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो इस राज को समझे। अब इस तरतीब के साथ आपने जब ये सूरतें पढ़ी, तो फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये पहला काम आपका मुकम्मल हो गया। दूसरा काम क्या करना है? आज इतवार के दिन एक काम मुकम्मल हुआ, 3 काम आपने करने हैं, यानी इसके अंदर अब सूरह कौसर मौजूद है, दूसरी सूरतें भी मौजूद हैं, तो आपका ये काम मुकम्मल हुआ। और अगर आज के दिन यानी कि इतवार का जो दिन है, आज के दिन इसके बाद ये पहला अमल, पहला काम करने के बाद दूसरे नंबर पर आपने अल्लाह ताला से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, यानी कि तौबा कर लेनी है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर एक खास दुआ, जो आपके आज के दिन की खास दुआ है, इसको पढ़ना है। फिर वो दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने लिए हाजत का सवाल करना है। आप लाखों करोड़ों मांगे, अल्लाह देने पे कादिर है। कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता इस बात पे, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ही वाहिद जात है जो अपने बंदों को नवाजती है, इतना अता फरमाती है कि बंदों से संभालना मुश्किल हो जाता है। इस अमल के करने वाले को अल्लाह ताला हर तरह की मोहताजी से बचाता है, गैब से इतना रिज़्क अता फरमाता है कि उस बंदे की नस्लें भी हैरान हो जाती हैं, कभी खात्मा नहीं होता। फिर जब रिज़्क मिलना शुरू हो जाए तो कोशिश करें कि हर बार, हर रोज अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। शुक्र करेंगे, अल्लाह फरमाता है शुक्र करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा अता करूंगा। फिर हमेशा अपनी जुबान पे शुक्र रखा करें, क्योंकि देखें कि ये जो इतवार मुबारक का दिन है, इस दिन दुरूद पाक पढ़ना बड़ा असर और फजीलत रखता है। तो अमल के अव्वल आखिर जितनी तादाद बताई, सारी चीजों की तादाद एक बराबर है, तो आपने इस तरतीब के साथ दुरूद पाक भी पढ़ना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम दिनों में से सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है, और जुमे के बाद जिलहज की 4 तारीख इतवार का दिन है। इसमें अल्लाह के नूरी फरिश्ते आते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का एहतराम करना चाहिए। आज इस इतवार को ये अमल करें। इसके बाद हर इतवार असर की नमाज के बाद सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें। जिंदगी हमेशा के लिए आसान हो जाएगी, गम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अब दोस्तों, इसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, जिसके अंदर बाकी चीजें भी मौजूद हैं। इसके अंदर तस्बीह भी होगी, तकबीर भी होगी। इस्तगफार ये वाला पढ़ना है। इसके बाद जो दुआ बताने लगा हूँ, इस दुआ मुबारका को पढ़ना है, तो आपके 3 काम, आपके ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, जो आज इतवार का सबसे कीमती अमल है। इसलिए मैंने कहा कि जो हाजत तलब करना चाहते हैं, इसको आपने तसव्वुर और जहन में रखना है, जहन से वो हाजत निकलने ना पाए। इसको खास अपने दिमाग में रखने के बाद बैठे बैठे आप रब्बे काबा से जो भी मांगेंगे आपको मिलता चला जाएगा। तो आपने अपने दिमाग को एक जगह पे, अगर कोई मकसद खास है जो कि बार बार जहन से निकल जाता है, तो कागज पे लिख के सामने रख लें, फिर अल्लाह से दुआ करें। फिर देखें कैसे अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। अब आपने दोस्तों इसके बाद जो कलमात हैं, इसको हम आम दिनों में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज क्या पढ़ना है? आज आपने पढ़ना है, ये कलमात आपने पढ़ने हैं। अगर ये ना आए तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ लें, यानी अगर आपको नहीं आते तो कमेंट में पूछें, मैं आपको लिख के बता दूंगा। आपने पढ़ना है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये कलमात आपने पढ़ने हैं। इतना पढ़ के आपने एक तसव्वुर करना है, इसके अंदर इस्तगफार भी है, तकबीर भी है, तमाम चीजें मौजूद हैं। तो ये कलमात आपने पढ़ने हैं, इसको याद कर लें। मैं एक दफा फिर पढ़ के बता देता हूँ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। इसको याद कर लें, बार बार इतनी वीडियो को देखें, याद हो जाएंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे। इसके बाद आपने इसको 100 बार पढ़ना है। इसको 100 बार पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांग लेनी है। फिर इसके बाद हाथ आसमान की तरफ उठा के
ہر بار جب بھی کچھ چیز مانگنی ہے تو آپ نے کہنا ہے یا ارحم الراحمین، میں بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، پہلی دعا کے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، آخر بھی الگ سے درود پاک پڑھنا ہے، پھر درمیان میں جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگتے ہوئے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔